बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मज़रुल्लाह कुरैशी ते तुसी वेख रहे जे PFG न्यूज़। आप देख रहे हैं PFG न्यूज़। सैयदना हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा दौर सी ते उन्हां नूं पता लगा कि एक नौजवान अपनी मां नूं गंदियां गालां कढदा। आप नूं ये सुन के बड़ी तकलीफ हुई ते उन्होंने उस नौजवान नूं तलब किया। जदों वो इन्हां कोल हाज़र होया ते आपने कोई गल नहीं की, बल्कि हुक्म दिता कि पानी नाल भरी दी मश्क दे पेट दे उत्ते कस के बंद दी और ये 6 महीने तक इस मश्क नूं उतार नहीं सकता। ये हुक्म सादर हो गया खलीफतुल मुस्लिमीन दा। वो शख्स बिलबिला उठिया ते दूजे दिन ही आके खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दे कोल आके माफ़ी मांग रहा है तो क्या है कि मैं तौबा करना ते मैं अपनी मां नूं हुण गालां नहीं कड्डांगा। ते आपने मश्क दा अद्धा पानी कटवा दिता ते मश्क बस बदस्तूर उहदे पेट ते बनी रखी। तो वह बिलबिला उठ के कहता है कि मैं ना चंगी तरह खा सकना, ना सौ सकना, ना चल सकना, ना बह सकना। दूसरे दिन वो अपनी मां नूं नाल लैके सिफारिश के तौर पर आ गया तो मां ने सिफारिश की कि मेरा पुत्र बड़ी अजियत दे विच है, तुसीं इहनूं माफ़ फरमा दिओ। ते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उहदी मां वाल इशारा करके उस मुंडे नूं कहा, ये मश्क ते तेरे ढिड दे बाहर बनी सी, तैनूं इलम है कि तू अपनी मां दे जदों पेट दे विच सैं ते वो ना तैनूं तरीके दे नाल बह सकदी सी, ना सौ सकदी सी, ना खा सकदी सी, ना चल सकदी सी। किन्नी अजियत दे नाल उसने मौत दे मूँह आके तैनूं जन्म दिता ते तू इहदा शुक्रगुजार होण दी बजाए इस नूं गालां कढना। मैं तैनूं इस मां दे सदके दे नाल माफ़ कीता ही, अगर तू दोबारा ये हरकत की तो खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब तैनूं निशाने इबरत बना दे। दोस्तों, मां दी बड़ी फजीलत है। जिन्हां दियां मावां हयात ने उन्हां नूं इन्हां दी कदर करनी चाहिदी है। उस्ताद यूसुफ मोई साहब कहंदे ने, मां जिन्नूं वेंदियां जन्नत दे राह खुलदे गए ते जेड़ा मत्था मां दे कदमां ते झुका दिता गया ओह मत्था गौस कुतबां दा बना दिता गया। साडी ये भरपूर कोशिश रहिंदी है कि असी तुहानूं अच्छियां ते स्ट्रॉन्ग कंटेंट्स दे नाल वीडियो तुहाडी खिदमत दे विच पेश करिए, मगर कुछ टैक्नीकल वजूहात दी वजह दे नाल असी ये अजे तक कर नहीं पा रहे। इंशाअल्लाह दुआ फरमाओ कि इंशाअल्लाह असी जल्दी तुहाडी तवक्कुआत दे पूरा उतरीए। कुछ दोस्तां ने सानू ईरान दी अपडेट्स दे बारे दे विच बड़े जोर दे के आख्या सी कि तुसी अपने तजर्बात नूं शेयर करो। तो मैं गुज़श्ता एक वीडियो ईरान दे सफ़र दे बारे दे विच पहला एपीसोड तुहाडी खिदमत च पेश कीता है, मगर मैनू ये वेख के बड़ा अफसोस होया है कि इस दे बावजूद भी वीवर्स ने कोई उहदे वल तवज्जो नहीं दी। चलो खैर, मेरा काम तो है कि भाई मैं अपने कंटेंट्स नूं, अपने तजर्बात नूं ईरान दे वो मैं तुहाडे सामने शेयर करां। तुसी उस वल वेखो या ना वेखो, माली दा कम पानी देना ते भर भर मशकां पावे ते मालक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। असी तो अपने सफ़र का आगाज़ कर दिता है तो असी इस पासे तुर पे हैं। तो अलहमदुलिल्लाह तुहानूं एक मियारी वीडियोस कंटेंट्स दे नाल, अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंट्स दे नाल तुहाडी खिदमत दे विच पेश करते रहांगे। तो तुसी उस नूं वेखो ते अपने कमेंट्स भी दिओ ते व्यूज़ भी अपने। मैं तुहाडी खिदमत दे विच एक होर गल करदा जावां कि ये चैनल
ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ 3 ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਯੂਸਫ ਮੌਜ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਰਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੀਵਰਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਲਕਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਇਸ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਰਾਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿਦ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਰੁੱਲਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਯੂਸਫ ਮੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਲਹਕੁਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਝਗੜਿਆਂ ਝੇੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਸੂਈ ਉਲਫਤ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਿਉ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਹੁਧੇੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਡ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਕਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੇ ਮੋੜ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੀਰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ
ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਊ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿਜ਼ਦਾਦਾਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਹਦ ਦਾ, ਮਸ਼ਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਲਾਏ ਕੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਈਰਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।